Okay, so can you see the blank page? Is it okay? Is my presentation okay? Yeah, respond to me, okay, fast. Is it okay? Do you see my presentation? Hello. Yes, sir. There, why do you take time to respond? I wonder. If you don't respond, no, then I will feel as if I am not being audible or my video is not being presented. So whenever I ask you questions, no, you will be very quick in responding, okay? Alright, so yesterday what we did was that if in a circuit we have resistance, okay, if in a circuit we have resistance or a resistor, then that will offer some opposition. It will offer some, opposition to the current or to the EMF, and that is what is called resistance. We did this, okay. And in case of resistor, if there is inductor, okay, instead of resistor, if there is inductor, then that inductor will also oppose the EMF or current, okay, and that opposition is called inductive reactance. Inductive reactance, okay. We learned these things yesterday. And if instead of resistor or inductor, if there is a capacitor, then that will also offer some opposition to the flow of current or to the EMF, okay, applied EMF or applied current. It will also induce some opposition. That is called capacitive reactance. So yesterday we learned that there are two types of reactances. One is offered by inductor, that is called inductive reactance, and another is the reactance offered by the capacitor, that is called capacitive reactance. And if in a circuit we have resistance, inductor and capacitor all together, then those three will also offer some opposition to the applied EMF or current. Yesterday we learned those things now, and that is what is called impedance. Okay, so this resistance, reactance and impedance all are sort of resistance. Resistance हो नि त हैन. अनि resistance भनेको के हो? Oppose गरेको, okay, to the flow of charge or to the flow of current. हामीले यो थाहा छ, ओके. अनि आज हामी के गर्छ भन्दाखेरि, हिजो अर्को कुरा हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि, फेजमा हैन, रेजिस्टेन्स, इफ इन अ सर्किट there is only resistance, then your EMF, okay, suppose this is your green is your EMF, and you see this red one is your current, okay, they will be in phase. नम्बर 1 मा के हुन्छ, सर्किटमा चाहिँ रेजिस्टर छ भने चाहिँ EMF र करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, इन फेज. ओके, इन फेज मैले बताएको छु तिमीलाई. इन फेज भनेको चाहिँ के हो, एट द सेम टाइम दे विल बिकम जीरो, बोथ अफ देम विल इन्क्रिज, ओके. एन्ड वेन एभर द EMF इज हाइएस्ट, ई नट भन्छु ल म हाइएस्टलाई, देन करेन्ट विल अल्सो बी हाइएस्ट, हैन. सँगसँगै हुनेलाई चाहिँ भन्छ इन फेज. ओके, रिभिजन मात्रै गरेको है मैले, आज चाहिन्छ र गरेको रिभिजन. इन फेज कति बेला, इफ द circuit has only resistance, okay. But say if the circuit has inductor, inductor छ भनेदेखिको चाहिँ के हुन्छ भने हामीले not in phase, हैन. inductor छ भने चाहिँ EMF र current चाहिँ फेजमा हुँदैन, ओके. त यहाँनिर दुईटा नयाँ कुरो आउँछ. अब फेजमा भएन भने चाहिँ के हुन्छ, फेजमा भएन भने चाहिँ के हुन्छ कि चाहिँ EMF अगाडि जान्छ, current पछाडि आउँछ,
कि चाहिँ करेन्ट अगाडि जान्छ इएमएफ पछाडि आउँछ ओके यो कुरा हामीले अब बुझ्नुपर्छ ओके सपोज हाम्रो इन्डक्टर छ भने चाहिँ करेन्ट ल्याग हुन्छ करेन्ट ढिलो हिँड्छ इएमएफ छिटो करेन्ट चाहिँ π/2 ले ढिलो हुन्छ अहिले म देखाउँछु आई विल शो यु दैट दिस थिङ ओके करेन्ट र इएमएफ को क्या अहिले म तिमीलाई देखाउँछु ल आई विल शो यु यस्तो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने नि डायग्राम यस्तो हुन्छ ल इट विल बी अफ दिस काइन्ड जस्तै यो तिमीहरूको π/2 छ अरे यो चाहिँ पाइ अरे यो चाहिँ 3π/2 अरे अन्त यो चाहिँ 2π अरे अब इन्डक्टर छ भने चाहिँ करेन्ट विल ल्याग ओके नट इन फेज करेन्ट र इएमएफ नट इन फेज ओके अनि करेन्ट चाहिँ के गर्छ करेन्ट चाहिँ ढिलो हिँड्छ करेन्ट ल्याग्स इएमएफ छिटो हिँड्छ करेन्ट चाहिँ ढिलो हिँड्छ कसरी भन्दाखेरि आई विल शो यु सी जस्तै यो तिम्रो करेन्ट अरे करेन्ट यसरी हिँड्दैछ अरे सपोज यसरी हिँड्दैछ अरे करेन्ट ओके करेन्ट यसरी हिँड्दैछ भने नि इएमएफ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ π/2 ले के हुन्छ अगाडि हुन्छ यसरी अगाडि हुन्छ इएमएफ अगाडि हुन्छ यसरी हेर त इएमएफ अगाडि छ π/2 ले अगाडि π/2 ले अगाडि छ दैट इज योर फेज डिफरेन्स त्यसलाई भन्छ फेज डिफरेन्स ओके फेज डिफरेन्स कतिको π/2 को π/2 यानी टाइम पिरियड को कति 1/4 जति टाइम लिन्छ नि एउटा यो गर्नुको लागि एउटा वेभ हैन अब हाम्रो एसी चाहिँ यसरी मुभ हुन्छ नि त पोजिटिभ टु नेगेटिभ एउटा साइकल भयो फेरि नेगेटिभ टु पोजिटिभ ब्याक आउँछ नि त हैन त्यतिको लागि चाहिँ टाइम चाहिँ हामी टी मान्छ नि त त्यो टाइमको चाहिँ 1/4 एक 4 भाग भनेको ओके जस्तै यो टी चाहिँ तिम्रो 4 सेकेन्ड हो भने 1/4 टी चाहिँ 1 सेकेन्ड हुन्छ 1 सेकेन्डले चाहिँ करेन्ट ल्याग गर्छ भनेको π/2 ले ल्याग गर्छ भने चाहिँ इएमएफ 1 सेकेन्ड अगाडि हुन्छ ओके करेन्ट चाहिँ 1 सेकेन्ड के हुन्छ ढिलो हिँड्छ भनेको दैट इज द मिनिङ अफ ल्यागिङ बिहाइन्ड ओके तर इफ इन अ सर्किट यु हेभ क्यापेसिटर ओके क्यापेसिटरले चाहिँ बेसिक करेन्टलाई रिजर्भ गरेर फ्याक्ने काम गर्छ नि हैन त्यसले गर्दा क्यापेसिटर छ भने चाहिँ फेरि तिमीहरूको के हुन्छ करेन्ट चाहिँ π/2 ले के गर्छ लिड गर्छ करेन्ट अगाडि हुन्छ ओके करेन्ट के हुन्छ अगाडि हुन्छ अर्थात् तिमीहरूको करेन्ट चाहिँ यसरी हिँड्छ अगाडि हिँड्छ अनि तिमीहरूको बिस्तारसँग आउँछ को इएमएफ चाहिँ यसरी आउँछ बिस्तारसँग आउँछ यसरी इएमएफ चाहिँ बिस्तारसँग आउँछ समथिङ लाइक दिस जस्ट बुझाएको मात्रै ल सो इन फेज भनेको बुझ्यौ इन फेज भनेको करेन्ट र इएमएफ सँगसँगै हिँड्छ भनेको करेन्ट ल्याग्स इएमएफ भनेको चाहिँ करेन्ट ढिलो हिँड्छ इएमएफ छिटो हुन्छ भनेको हो अनि करेन्ट चाहिँ अगाडि हिँड्यो भने सपोज को भन्दा इएमएफ भन्दा करेन्ट अलिकति छिटो हिँड्यो भनेदेखिको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी के भन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ करेन्ट लिड्स इएमएफ भन्छ ओके करेन्ट छिटो हिँड्यो भने चाहिँ करेन्टले लिड गरेको भन्छ यो चाहिँ तिम्रो करेन्ट हो यो तिम्रो इएमएफ हो यो केसमा चाहिँ यो तिम्रो के हो यो करेन्ट हो ढिलो हिँड्दैछ यो चाहिँ तिम्रो इएमएफ हो ओके सो दिस इज द मिनिङ अफ इन फेज एन्ड नट इन फेज नट इन फेज चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ करेन्ट ढिलो हिँड्छ इएमएफ भन्दा त्यो चाहिँ केस कसको इन्डक्टरको इन्डक्टिभ सर्किटको अनि क्यापेसिटर चलाएको सर्किटमा चाहिँ फेरि करेन्ट छिटो हिँड्छ इएमएफ चाहिँ के हुन्छ ढिलो हिँड्छ ओके यसलाई भन्छ नट इन फेज इदर करेन्ट विल लिड ई करेन्ट अगाडि हिँड्छ ई भन्दा और करेन्ट ल्याग्स ई करेन्ट ढिलो हिँड्छ ई भन्दा ओके सो दिज आर द थिङ्स द्याट आई ह्याड टु टेल यु इन द बिगिनिङ टुडे एउटा कुरो अनि अर्को कुरो हामीलाई थाहा छ ओम्स लबाट वी नो द्याट यु नो V इज इक्वल टु IR थाहा छ हामीलाई वेयर V इज द भोल्टेज
आई इज द करेन्ट एन्ड आर इज द रेजिस्टेन्स। अनि यहाँबाट हामी आई इज इक्वल टु भी बाई आर पनि लेख्न सक्छ, याद गर ल। अनि भीलाई कोही बेला म भी भनेको चाहिँ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हो, याद गर, भी भनेको पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हो। अनि भीको जग्गामा कोही बेला म ई पनि चलाउँछु, किनभने इएमएफले नै चाहिँ के जेनेरेट गर्छ, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स जेनेरेट गर्छ। ओके, सो कोही कोही बेला म भीको जग्गामा के गर्छु, ई बाई आर पनि लेख्न सक्छु, याद गर्नु ल। कोही कोही बेला म ई बाई आरको जग्गामा के लेख्न सक्छु, आई करेन्ट लेख्न सक्छु। ओके, एन्ड इफ दिस इएमएफ इज म्याक्सिमम, से फर इक्जाम्पल इएमएफ चाहिँ म्याक्सिमम छ भने चाहिँ मेरो करेन्ट पनि के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। रिमेम्बर दिस, अहिले चाहिन्छ हामीलाई। ओके, अलराइट, यहाँसम्म बुझ्यो होइन। अनि कोही बेला चाहिँ फेरि सपोज अब यो त रेजिस्टेन्स चलाएको बेलामा आर हुन्छ नि त, तर तिमीले इन्डक्टर चलाएको छ भने चाहिँ, इन्डक्टर चलाएको छ भने चाहिँ के हुन्छ, यो ई नट डिभाइडेड बाई एक्सएल हुन्छ, रेजिस्टेन्सको जग्गामा एक्सएल हुन्छ, याद गर है। अनि इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स पनि काइन्ड अफ रेजिस्टेन्स नै हो, त्यसले गर्दा ई नट बाई एक्सएल पनि के हुन्छ, आई नटै हुन्छ। आई नट भनेको म्याक्सिमम करेन्ट भनेको, पिक करेन्ट, ई नट भनेको पिक इएमएफ। ओके, अनि कोही कोही बेला तिम्रो के हुन्छ, ई नट बाई रेजिस्टेन्सको जग्गामा एक्ससी हुन्छ, के चलाएको बेलामा, कपेसिटर चलाएको बेलामा होइन, क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स भन्छ नि, रियाक्टेन्स पनि आर जस्तै त हो नि, ई नट बाई आर यो जस्तै त हो नि, यो जस्तै त हो नि। यो आर भनेको, यो आर भनेको तरिका, ओके, यो आर भनेको रेजिस्टेन्स हो, यो एक्सएल भनेको चाहिँ इन्डक्टर चलाएको बेलामा, यो एक्ससी भनेको चाहिँ क्यापेसिटर चलाएको बेलामा हो, त तिनैवटा रेजिस्टेन्स नै त। सो इएमएफलाई हामीले रेजिस्टेन्सले के गर्यो भने डिभाइड गर्यो भने हामी के पाउँछ, करेन्ट पाउँछ। सो दिज आर द थ्री रिलेसन्स आई एम गोइङ टु युज। अहिले म युज गर्छु, ई नट बाई आरको जग्गामा आई नट लेख्छु, ई नट बाई एक्सएलको जग्गामा पनि म आई नट लेख्छु, ई नट बाई एक्ससीको जग्गामा पनि म आई नट लेख्छु। किनभने आर पनि रेजिस्टेन्स हो, ओके, रेजिस्टरले दिएको रेजिस्टेन्स, एक्सएल पनि रेजिस्टेन्स नै हो एक किसिमको, इन्डक्टरले दिएको, अनि एक्ससी पनि रेजिस्टेन्स नै हो, कसले दिएको, क्यापेसिटरले दिएको। ओके, सो इफ इन द सर्किट रेजिस्टेन्स चलेको छ भने आई नट विल बी इक्वल टु ई नट बाई आर। आई नट भने चाहिँ पिक हो ल, पिक भ्याल्यु है, यो माथिको यो टुप्पोको कुरा गर्नुभएको सरले। ओके, ई मात्रै छ भने आई मात्रै हुन्छ, ई यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यहाँ ई मात्रै छ भने आई मात्रै हुन्छ, ई नट छ भने आई नट हुन्छ, पिक भ्याल्यु भनेको। ओके, सो दिज आर द रिलेसन्स। एन्ड यो तिम्रो के अरे इन फेज र नट इन फेज भनेको के हो। अब नट इन फेज दुई किसिमको हुन्छ, एउटामा करेन्ट ल्याग्स ई हुन्छ हो, इएमएफ भन्दा ढिलो हिँड्छ करेन्ट। ओके, इन केस नम्बर 2 त्यो इन्डक्टरको केसमा हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ करेन्ट लिड्स ई भन्छ, जहाँनिर चाहिँ करेन्ट के हुन्छ, अगाडि हुन्छ। ओके, अनि यो चाहिँ कति बेला हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ यस्तो भागालाई हुन्छ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आएको छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। ओके, यो आई इज इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 छ भने चाहिँ यसरी ल्याग गर्छ हो। तर यही कुरा चाहिँ फेरि आई इज इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आयो भने चाहिँ, प्लस पाई बाई 2 आयो भने चाहिँ लिड गर्छ, माइनस पाई बाई 2 आयो भने चाहिँ ल्याग गर्छ। अनि तिम्रो कोही बेला चाहिँ के हुन्छ, अब ओमेगा टी मात्रै छ भने चाहिँ इन फेज हुन्छ, साइन ओमेगा टी मात्रै छ भने चाहिँ इन फेज हुन्छ। ओके, सो यति कुरो तिमीहरूले बुझेन मलाई भन त। आई एम नट इनसाइड द टपिक, but I have told you everything that is going to come in our lesson today. Do you follow me? Followed or not? Tell me. Yes sir. त्यसरी छिटो यस सर भन्ने चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ नि। ल म यो अपडेट गरिदिन्छु ल। 12 ओके, बुझ्यो हैन? यो ओम्स लको कथा बुझ्यो, ओम्स लको कथा। ओम्स लमा V इज इक्वल टु आइआर हुन्छ, सो आई क्यान बी रिटन एज V बाई आर।
अब V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो कोही बेला पोटेन्शियल डिफरेन्सको जग्गामा E चलाएको हुन्छ EMF चलाएको हुन्छ दे आर अलमोस्ट सेम सो V/R भनेको र E/R भनेको एउटा हो सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस ओके अनि E/R चाहिँ कति बेला चल्छ भन्दा जब चाहिँ तिम्रो सर्किटमा रेजिस्टेन्स यो रेजिस्टेन्स मात्रै चलाएको हुन्छ हो त्यति बेला चाहिँ E/R आउँछ आईको जग्गामा तर तिम्रो इन्डक्टर चलाएको छ भने इन्डक्टर भनेको यसो सोलेनोइड जस्तो हुन्छ हैन यस्तो यो इन्डक्टर चलाएको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ फेरि के हुन्छ E0/XL हुन्छ ओके वेयर XL इज द इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स ओके यो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सलाई के भन्छ XL हिजै पढाउनु भएको छ सरले अनि क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्सलाई के भन्छ XC ओके याद गर यो हिजो गराएको ल अनि यति चाहिँ तिमीले के गर्यो भने बुझ्यौ भने आजको टपिक तिमीले मजाले के गर्छौ बुझ्यौ ओके सो आज हामी के पढ्नेवाला छ त भन्दाखेरि सर्किट एनालिसिस पढ्छ आज हामी ओके आज हामी तीनटा कुरा पढ्छ सर्किट एनालिसिसमा one we will deal with a circuit containing only resistance another will deal with a circuit containing only inductor today आजको टपिक्समा ल भोलि चाहिँ म तिमीलाई LCR गराउँछु तीनैवटा सँगै भएको गराउँछु अनि सर्किट कन्टेनिङ क्यापेसिटर मात्रै भएको तीनैवटालाई म I will tell you what is there inside alright तो यहाँ हामी के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले के एनालाइज गर्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि we analyze okay what will be the phase ओके करेन्ट र EMF को चाहिँ फेज चाहिँ सेम छ कि सेम छैन भनेर हामी के गर्छ एनालाइज गर्छ यहाँनिर म्याथमेटिकली वी विल एनालाइज विथ डायग्राम वी विल एनालाइज ओके एन्ड विल इट बी सेम अर डिफरेन्ट ओके करेन्ट र EMF को फेज चाहिँ सेम हुन्छ कि डिफरेन्ट हुन्छ अघि भन्नुभयो त सरले यसको अगाडि त डल्लै भन्नुभयो त कहाँनिर सेम हुन्छ भन्नुभयो हैन के भन्नुभयो सरले अघि रेजिस्टेन्सको बेलामा के हुन्छ भन्नुभयो सेम फेज भन्नुभयो हैन इन्डक्टर छ भने नट इन फेज त्यति बेला चाहिँ करेन्ट के हुन्छ भन्नुभएको थियो सरले ल्याग्स EMF भन्नुभएको थियो अनि सर्किट कन्टेनिङ क्यापेसिटरमा पनि नट इन फेज यतिलाई चाहिँ करेन्टले के गर्छ लिड गर्छ EMF लाई अघि डायग्रामसँग देखाउनु भयो त अन्त त्यहाँ बेसी त के देखाउनु मैले ओके विल द करेन्ट ल्याग अर विल द करेन्ट लिड के हुन्छ त दैट वी विल सी ओके सो फेरि म भन्दैछु साइनको पछि ओमेगा टी मात्रै छ भने सेम फेज हुन्छ साइन यहाँनिर साइनको पछि ओमेगा टी मात्रै छ भने सेम फेज हुन्छ यसरी याद गर्नु साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 आयो रिलेसनमा ल्याग हुन्छ साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 आयो भने चाहिँ करेन्टले EMF लाई लिड गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ okay shortcut technique बताइदिएको मैले alright now we will go to the first type of circuit containing resistance okay and try to understand this okay carefully you try to understand the first part first जस्तो बुझ्छौ तिमीले सेकेन्ड र थर्ड पनि बुझिहाल्छौ अलिकति 5-10% बेसी एफर्ट लाउनु पर्छ अरु सबै सेम हुन्छ okay so let's dive into the first type now okay so we are now dealing with a circuit AC circuit with a pure resistor okay only resistor we will have in the circuit so let this be your circuit okay let this be your circuit with only resistor okay and then this is the symbol of AC current okay अनि EMF को फर्मुला त हामीलाई थाहै छ E=E0 sin ओमेगा t हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ अब E=E0 sin ओमेगा t EMF त थाहा छ अब करेन्ट के हुन्छ व्हाट विल बी द करेन्ट करेन्टमा के हुन्छ त I=I0 sin ओमेगा t आउँछ कि I=I0 sin ओमेगा t minus पाई/2 आउँछ कि I=E0 sin ओमेगा t plus पाई/2 आउँछ that is what we have to find के हुन्छ ओके ओमेगा t नै हुन्छ ओमेगा t minus पाई/2 हुन्छ कि ओमेगा t plus पाई/2 हुन्छ this is what we have to analyze mathematically we will analyze don't worry okay E चाहिँ थाहा छ हामीलाई E=E0 sin ओमेगा t हुन्छ थाहा छ हामीलाई at any instant t हामीलाई थाहा छ E=E0 sin ओमेगा t हो अनि हामीलाई ओम्स लबाट यो थाहा छ I=E/R अघि मैले भनेको छु I=E/R
अनि e को जग्गामा म यो लाउन सक्छु आई क्यान पुट दिस राम्रोसँग हेर्नु ल यो डेरिभेसन है आई क्यान राइट न राम्रोसँग हेर त e को जग्गामा e नट साइन ओमेगा टी लेखेको मैले e नट साइन ओमेगा टी अनि r त मुनिपट्टि छ नि यो r त डिभाइडेड बाई r छ यो पनि डिभाइडेड बाई r लेखेको ल यो यहाँ अब मैले यस्तो स्ल्यास मात्रै गरेको छु एक्चुअली चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने e नट बाई r साइन ओमेगा टी हुनुपर्ने हो एक्चुअली ल तर मैले स्ल्यास मात्रै गरेको छु त्यहाँनिर यो चाहिँ यस्तो एक्चुअली बुझ्यो डु यु फलो दिस E is equal to E naught sin omega t. Okay or not? Tell me. Yes, sir. We know. This we know. This we know. अब Ohm's law बाट current is equal to voltage by resistance. थाहा छ कि छैन यो हामीलाई? थाहा छ? अब त्यो E को जग्गामा E naught sin omega t हाल यहाँनिर हाल यो E को जग्गामा यो भ्यालु हाल E naught sin omega t हाल त यस्तो आउँछ ओके यो लेखेको चाहिँ यस्तो हो एक्चुअली यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु नि अहिले आई इज इक्वल टु ई नट बाई आर साइन ओमेगा टी भयो ओके अनि अघि नै सरले के बताउनु भएको छ ई नट बाई आरलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छ आई नट लेख्न सक्छ पिक इएमएफ छ भने पिक करेन्ट हुन्छ भनेर अघि भन्नुभएको त सो ई नट बाई आरको जग्गामा म आई नट लेख्छु अब हेर हो आई नट इज इक्वल टु ई नट बाई आर हो हामीलाई थाहा छ होइन सो आई इज इक्वल टु आई नट बाई आई नट साइन ओमेगा टी म लेख्न सक्छु ओके सो यस्तो लेखेँ भने के भयो त ई पनि के भयो ई नट साइन ओमेगा टी भयो यानी साइनको पछि खालि ओमेगा टी छ आई खोज्दा पनि त्यो सर्किटमा आई नट साइन ओमेगा टी मात्रै भयो प्लस पाई बाई टू पनि भएन माइनस पाई बाई टू पनि भएन फर दिस रिजन इएमएफ एन्ड करेन्ट दे विल बी इन सेम फेज राइट वेन कहिले कति बेला सेम फेजमा हुन्छ हुँदो रहेछ इएमएफ र करेन्ट कति बेला सेम फेजमा हुँदो रहेछ कति बेला टेल मी केशाङ कति बेला when will EMF and current be in phase when कति बेला who can tell me ओमेगा बाई टी हुँदा no ओमेगा बाई टी साइन को पछि ओमेगा टी आउँदाखेरि हुन्छ कि बट कति बेला when भन्यो भने चाहिँ तिमीले यो भन्नुपर्छ when the circuit has a pure resistor only रेजिस्टर मात्रै छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ रेजिस्टरको जग्गामा तिमीले इन्डक्टर र क्यापेसिटर चलायो भने चाहिँ फेरि फेजमा हुँदैन नि फेरि कि चाहिँ लिड गर्छ करेन्टले कि चाहिँ ल्याग गर्छ ओके अलराइट श्रीङ तिमीले आन्सर मलाई भन्यौ ओमेगा टी छ भने त्यो चाहिँ हेर्ने हो ओमेगा टी चाहिँ सेम फेजमा हुन्छ बट वेन कति बेला इन एन एसी सर्किट विथ अ प्योर रेजिस्टर EMF and current will be in phase. Is this much clear to you? Tell me. Yes, sir. Yes. If this is clear, now we will see two types of diagram. Okay. अब AC circuit with a pure resistor मा wave diagram कस्तो हुन्छ र phase diagram phasor diagram भन्छ phasor भने चाहिँ phase मात्रै देखाउँछ त्यो डायग्रामले चाहिँ कस्तो हुन्छ both I will show you. See now. Okay, यति त बुझ्यो हामीले प्योर रेजिस्टर चलाएको छ भने करेन्ट र इएमएफ चाहिँ इन फेज हुन्छ इन सेम फेज भनेको हामीले हिजोदेखिको पढ्दैछ सेम टाइममा जिरो हुन्छ सेम टाइममा पिक भ्यालु हुन्छ एकैपट्टि हुन्छ एउटा माथि छ भने अर्को माथि हुन्छ भन्ने कुरा पढेको थियो हामीले हैन त्यही कुरो अब हामी यहाँनिर डायग्राममा हेर्छौँ ओके एन्ड टु टाइप्स अफ डायग्राम वी विल टक अबाउट वान विल बी द वेभ डायग्राम साइनोसोइडल वेभ यु नो यस्तो यस्तो परेको and another is the phase diagram that is new for you phasor diagram पनि भन्छ this is your wave diagram okay यसो त गर्छ टाइम पिरियडलाई यसरी पाइमा बाँडेको हुन्छ हामीलाई थाहा छ हैन हामीलाई यो थाहा छ नि यो चाहिँ के हो t हो यो चाहिँ के हो हाफ टाइम हो यो चाहिँ 1/4 अफ टाइम यो चाहिँ 3/4 अफ टाइम हामीलाई थाहा छ नि यो त है हैन यहाँ 0 देखिको सुरु भएर यहाँनिर एन्ड हुन्छ वेभ चाहिँ यस्तो भएर 0 छ यहाँ t या 2 पाई छ भने चाहिँ
2 पाई छ भने चाहिँ के हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो भएर एउटा वेभ कम्प्लिट हुन्छ थाहा छ नि हामीलाई वी नो दिस न अस्तिदेखि गरेको हामीले हो यहाँ लेखेको पनि रहेछ आई निड नट ह्याभ रिटर्न अब लेखेको छ ठिकै छ दिस इज करेन्ट र इएमएफ को ल एक्सिस यो करेन्ट र इएमएफ को एक्सिस हो यो चाहिँ टाइमको एक्सिस हो ओके दिस इज कल्ड वेभ डायग्राम वी विल ड्र साइनोसोइडल वेभ नाउ सी ओ यसरी जान्छ हेर सँगसँगै जान्छ हेर फेरि जस्तो म अन गर्छु नि सर्किट करेन्ट र इएमएफ यसरी फ्लो हुन्छ यस्तो गरेर फ्लो हुन्छ सेम फेज सेम टाइम ओके हेर है डु यु फलो दिस फलोड अर नट टेल मी तर त्यो इक्वल त हुँदैन इक्वल त हुँदैन नि कहिले पनि इक्वल हुँदैन किन इएमएफ बेसी हुन्छ करेन्ट कम्ती अलिकति करेन्ट कम्ती हुन्छ त्यो हिजोदेखि हेर्दैछ नि हामीले तर फेज त सेम छ नि त हेर त हो जति बेला यो इएमएफ 0 छ करेन्ट पनि 0 छ जति बेला इएमएफ पिकमा छ यो पिक हो नि त अब देखाउँछ नि अहिले हेर करेन्ट पनि पिकमा छ सेम फेज भनेको यस्तो सेम फेज भनेको सँगसँगै एउटा भ्यालु भनेको होइन नि करेन्टको कहिले पनि इएमएफ जति भ्यालु हुँदैन नि करेन्टको अलिकति कम्ती भ्यालु हुन्छ नि त ड्रप हुन्छ जहिले पनि रेजिस्टेन्सले गर्दा अलिकति कम्ती हुन्छ ल ओके यो भयो तिम्रो इएमएफ पिक र इएमएफ करेन्ट यो चाहिँ फेज डायग्राम हो E is equal to E naught sin omega t छ I is equal to I naught sin omega t छ हैन साइनको पछि ओमेगा टी छ साइनको पछि ओमेगा टी छ त्यहाँनिर प्लस माइनस पाई बाई 2 छैन सो सेम फेज भयो ओके अनि यसलाई भन्छ वेभ डायग्राम भन्छ अब वी विल सी द फेज डायग्राम नाउ सी द्याट इज न्यू फर यु त्यसलाई फेजर डायग्राम पनि भन्छ थुप्रै प्रकार देयर आर डिफ्रेन्ट वेज टु यु नो इन्डिकेट फेजर डायग्राम कि बट दिस इज वान काइन्ड सी यस्तो हुन्छ ई जहाँ गयो नि त्यही डाइरेक्सनमा जाँदैछ र आई पनि हो तर आई अलिक कम्ती छ सेम फेज यस्तो हुन्छ फेजर डायग्राम यसरी देखाउँछ हेर यो दुईटा एक्सिस देखायौँ नदेखायौँ अर्को चाहिँ देखाउनुपर्छ हेर पहिला म इएमएफ बनाउँछु हो ई नट पिक त्यहाँ यहाँसम्म पिक भयो यहाँसम्म पिक भ्यालु भयो इएमएफको यहाँ 0 देखिको हो अब त्यहीसँग रन हुन्छ करेन्ट पनि अनि करेन्टको पिक भ्यालु चाहिँ अलिक कम्ती हुन्छ तर फेज सेम भनेपछि चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा हिँड्छ यसरी यसो गरेर ल्याग भयो भने चाहिँ एउटा मुनि जान्छ करेन्ट मुनि जान्छ इएमएफ माथि जान्छ यो चाहिँ ल्याग भएको पाई बाई 2 ले ल्याग भएको 90 डिग्रीले ल्याग भएको यो चाहिँ सेम फेज भयो बुझाइदिइहाल्छु पहिल्यैबाट ओके अनि करेन्टले लिड गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने त पाई बाई 2 ले करेन्टले लिड गर्यो भने चाहिँ इएमएफ चाहिँ तल हुन्छ करेन्ट चाहिँ माथि हुन्छ यो चाहिँ लिड गरेको यो ल्याग गरेको ल्याग कति बेला गर्छ इन्डक्टरको केसमा इक्वल कति बेला हुन्छ रेजिस्टेन्सको केसमा लिड कति बेला गर्छ क्यापासिटरको केसमा कतिपल्ट भनिसकेँ मैले ओके सो दिस इज all about an AC circuit with a pure resistor. Okay, EMF and current will be in same phase. Okay, and the derivation has been shown there. You have to check this. Okay, now we will go into the next type. यो अगाडिकोलाई भन्छ wave diagram, यसलाई भन्छ phasor diagram. Okay, angle is omega t. This is waveform, that is phasor diagram. Okay, so this is all about AC circuit with a pure resistor. Now we will go into AC circuit with a pure inductor. Okay, only inductor we'll use now. On inductor मा के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, यो चाहिँ पढिसकेछ हामीले. करेन्ट ल्याग हुन्छ. यो इन्डक्टर यस्तो हुन्छ. हो, E is equal to E naught sin omega t हामीले सप्लाई गर्यो. EMF सप्लाई गर्यो. अब करेन्ट के हुन्छ? E is equal to E naught sin omega t हामीलाई थाहा छ. Okay, so we are letting one circuit with a pure inductor. Alright. Now we know we supplied EMF. E is equal to E naught sin omega t हामीले के गर्यो? सप्लाई गर्यो. हो, अब हामीलाई के थाहा छ? Induced EMF in the inductor is L di by dt. हामीले इन्डक्टरको केसमा अस्ति पढेको थियौ. माइनस L di by dt या L di by dt हुन्छ. I भनेको करेन्ट, L भनेको इन्डक्टर. ओके, E is equal to L di by dt हुन्छ.
कि इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको त ई हो नि त। ई इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको चाहिँ यो चाहिँ एप्लाइड इएमएफ हो। पहिला हामीले के गर्छ एप्लाई गर्छ नि इएमएफ, त्यहाँदेखिको फेरि यो इन्डक्टरले इन्ड्युस गर्छ नि त इएमएफ, अन्त त त्यसलाई के भनेको इन्ड्युस्ड इएमएफ। त्यो इन्ड्युस्ड इएमएफको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ। ल पहिला केही पनि हुँदैन, तिमीले यो जोड्छौ इएमएफ जोड्छौ, स्विच अन गर्छौ, जस्तै स्विच अन गर्छ यसले आफ्नो इएमएफ प्रड्युस गर्छ नि त फेरि आफ्नो तर्फबाट करेन्टलाई के गर्नुको लागि रोक्नुको लागि हो त्यसलाई भन्छ इन्ड्युस्ड इएमएफ, जसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ यति। हामीले इन्डक्टरमा पढेको छौँ। इन अर्डर टु मेन्टेन द फ्लो अफ करेन्ट द एप्लाइड इएमएफ मस्ट बी इक्वल एन्ड अपोजिट टु द इन्ड्युस्ड इएमएफ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ यो इन्ड्युस्ड इएमएफ जुन चाहिँ छ ई, इन अर्डर टु मेन्टेन द फ्लो अफ करेन्ट द एप्लाइड इएमएफ भनेको यो हो, इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको यो। अब इक्विलिब्रियममा आउनुको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, यो ई र एल डिआई बाई डिटी चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। रिड दिस भेरी केयरफुल्ली। दिस इज द एप्लाइड इएमएफ, दिस इज द इन्ड्युस्ड इएमएफ। Applied EMF is this, E is equal to E naught sin omega t, and applied induced EMF is L di by dt. Okay, अनि करेन्ट को फ्लो लाई मेन्टेन गरेर राख्नुको लागि चाहिँ यो र इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 चाहिँ सेम हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो भन्दैछ। सो E लाई म L di dt मान्नु सक्छु। ओके, नाउ सी व्हाट ह्यापन्स। अब E को जग्गामा आई क्यान राइट E naught sin omega t। हेर त, यो ई को जग्गामा म ई नट साइन ओमेगा टी लेख्न सक्छु, यसको जग्गामा यो लेख्न सक्छु हो। अनि एलडिआई डिटी त्यो छँदैछ, यो भयो हाम्रो, बुझ्यो हामीले यहाँसम्म हो। डु यु फलो दिस, यस अर नो? ई भनेको एप्लाइड इएमएफ हो। यो हामीले जस्तो एप्लाई गर्छ नि इन्डक्टरले आफ्नो इएमएफ प्रड्युस गर्छ करेन्टलाई रोक्नुको लागि हो त्यसलाई भन्छ इन्ड्युस्ड इएमएफ। अनि करेन्ट चाहिँ एकदम मजाले फ्लो हुनु पर्यो, मेन्टेन भएर फ्लो हुनुको लागि चाहिँ यो इन्ड्युस्ड इएमएफ र यो एप्लाइड इएमएफ, यो चाहिँ एप्लाइड इएमएफ हो। एप्लाइड इएमएफ को भ्यालु चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भनेर, त्यसले गर्दा यो र यो छ नि इन्ड्युस्ड इएमएफ त्यसलाई इक्वल मानेको फर्स्टमा यहाँ। त्यहाँदेखि यो ई को जग्गामा हामीले ई नट साइन ओमेगा टी हाल्यो, त्यहाँसम्म गऱ्यो। अब हेर त हामी के गर्छ, यो एल छ नि एललाई तल झार्छ, ल क्रस मल्टिप्लाई गरेर एललाई तल झार्छ, अन्तखेरि ई नट साइन ओमेगा टी ती छ, अनि यो डिटीलाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि लान्छ। सो इट विल बी लाइक दिस, चेक गर, डिआई मा त्यहाँ बस्छ, एल तल झर्छ, डिटी माथि जान्छ। सो वी विल गेट दिस इक्वेसन। ओके, अनि टोटल करेन्ट पाउनुको लागि चाहिँ डिआई लाई जहिले पनि हामीले के गर्छ इन्टिग्रेट गर्छ, इन्टिग्रेट गर्दा यो इन्टिग्रेसन र डी काटेर आई आउँछ हैन। तो what I will do, what we will do, we will integrate now. Okay, both sides will integrate, यता पनि integrate गर्छ हामी अब to get I. Then what we will get? We will get this, see. हो, integration of di भनेको I हो। So this is the instantaneous current। अनि E naught by L, E naught पनि constant हो, L पनि constant हो। So we can take E naught and L out। ओके, यो ई नट र डिभाइडेड एल भनेको चाहिँ इन्डक्टर हो है, ल हामी आउट गर्न सक्छौँ। अन्त भित्र बस्छ खाली साइन ओमेगा टी डिटी। अनि साइन ओमेगा टी डिटीलाई चाहिँ अब हामीले के गर्यो भने इन्टिग्रेट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर डाइरेक्टली आउँछ माइनस कस ओमेगा टी। रिमेम्बर साइन ओमेगा टी को इन्टिग्रेसन हुन्छ माइनस कस ओमेगा टी, अन्त फेरि ओमेगा टीले चाहिँ भाग गर्नुपर्छ। ओके, यहाँ हेर म देखाइदिन्छु, डी डिटी of sin omega t dt, sin omega t मा त ल sin omega t will be sin omega t को हुन्छ माइनस cos omega t, अनि t को अगाडि ओमेगा छ नि त्यसले चाहिँ भाग गर्नुपर्छ, यति आउँछ तिम्रो। ddT of sin omega t आउँछ माइनस cos omega t by ओमेगा। यहाँ हेर त त्यो ओमेगा चाहिँ मुनिपट्टि आछ विथ वाट एल, यो एल सँग। ओके, सो ई नट भइगयो, एल मुनिपट्टि छ, एल ठिकै छ। साइन ओमेगा टी लाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि माइनस कस ओमेगा टी आयो, अनि टी को अगाडिपट्टि ओमेगा तल झर्दाखेरि यहाँनिर आएको एल सँग आएको।
ठिक छ यहाँसम्म बुझ्दैछ तिमीहरूले एल अलरेडी मुनि छ नि त एल त अलरेडी मुनि छ नि त म देखाइदिन्छु तिमीले बुझेन भने देखाइदिन्छु आई सो यु सेयर ला ओके आई सो यु ल आई सो अलिकति आई बिट अफ इन्टिग्रेसन आई सो यु आई सो यु बिट अफ इन्टिग्रेसन सेयर यहाँ हेर ल यहाँको इन्टिग्रेसन देखाइन्छ हेर I is equal to E naught is constant, L is constant. So we will integrate sin omega t. Okay, now see E naught by L is there. We have sin omega t को integration हुन्छ minus cos omega t by omega हुन्छ. Okay, so this will be E naught by omega L, okay, into minus cos omega t. Okay, अनि minus cos omega t लाई चाहिँ अब हामीले कसो कसो गरेर ओके कसो कसो गरेर के लेख्न सक्छ कसो कसो गरेर हामी के लेख्न सक्छ sin omega t minus pi by 2 लेख्नु सक्छ. सो यो चाहिँ यहाँ आएको छ रे I इज इक्वल टु अनि एउटा कुरा याद गर ओमेगा L भनेको चाहिँ के हो ओमेगा L भनेको चाहिँ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स हो एक्सएल ओके ओमेगा T भनेको के रे सरी ओमेगा L भनेको चाहिँ के रे इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स एक्सएल को भ्यालु बराबर हुन्छ हो अनि यो भयो तिम्रो V भोल्टेज भयो यो भयो रेजिस्टेन्स अनि भोल्टेज बाइ रेजिस्टेन्स E नट बाइ एक्सएल अघि नै मैले तिमीलाई भनेथे I नट हुन्छ भनेर सो दिस विल बी I नट sin ओमेगा t minus pi by 2 सो minus pi by 2 आयो भने चाहिँ करेन्ट विल ल्याग बिहाइन्ड दिस इज द थिङ ओके सो करेन्ट के हुन्छ पाई बाइ 2 ले के हुन्छ ढिलो हुन्छ को भन्दा EMF भन्दा according to this mathematical calculation. Okay, now see how does it. Okay, यहाँ रे ओमेगा L भनेको चाहिँ के हो एक्सएल हो जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्छ ओके अनि इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स को एसआई युनिट के हुन्छ ओम हुन्छ यो त हिजो पढेको हामीले ओके अनि यहाँनिर चाहिँ के छ ई चाहिँ छ तिम्रो ई चाहिँ आयो E नट sin ओमेगा t हो तर I चाहिँ I नट sin ओमेगा t चाहिँ अघि रेजिस्टरमा थियो तर यहाँ इन्डक्टरमा चाहिँ पाई बाइ 2 ले नेगेटिभ माइनस भएको छ नि त हो सो साइन को पछाडिपट्टि एउटामा छ ओमेगा t अर्कोमा छ ओमेगा t माइनस पाई बाइ 2 त्यसकारणले गर्दा करेन्ट चाहिँ के हुन्छ ल्याग गर्छ ढिलो हुन्छ को भन्दा EMF भन्दा so this is the inference current lags behind EMF by pi by 2 how does it happen you can see in this diagram see हेर यो डायग्राम हेर ल करेन्ट ढिलो हुन्छ र ल पाइ EMF भन्दा एउटा चाहिँ ढिलो छ अहिले अब मुनिपट्टि क्यापेसिटरमा चाहिँ यसको ठिक उल्टा हुन्छ अहिले हेर ल आई विल शो यु ओके मैले अघि अलिक उल्टा देखाएको छु तिमीलाई EMF पहिला हिँड्दैछ त्यहाँको करेन्ट हिँड्दैछ कति ढिलो हिँड्दैछ पाई बाइ 2 ले ढिलो हिँड्दैछ अब करेन्ट अगाडि EMF पछाडि छ भने चाहिँ करेन्टले लिड गरेको हुन्छ ल मैले अघि भन्दाखेरि अलिकति उल्टा भनेछु तिमीलाई ओके सी वन्स मोर फर्स्ट अफ अल EMF विल मुभ then current will move अघि त EMF र करेन्ट सँगसँगै जान्थे नि सेम फेज हुन् यहाँ सेम छैन हेर र पहिला EMF हिँड्छ त्यहाँदेखिको जब EMF पाई बाइ 2 मा पुग्छ त्यहाँको करेन्ट आउँछ इज द्याट ओके यस अर नो टेल मी यस अर नो टेल मी यस इन्डक्टर चलाएको छ भने चाहिँ करेन्ट र EMF चाहिँ कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजमा हिँड्दो रहेछ यही भनेको
ओके अब फेज डायग्राम कस्तो हुन्छ यहाँ यो त तिमीलाई थाहा यो त थाहा भएको कुरो अघि भनेको यहाँ है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 छ नि त त्यसले गर्दाखेरि करेन्ट चाहिँ ल्याग गर्दैछ भन्ने हामीले बुझ्यो होइन अब फेज डायग्राममा के हुन्छ र बना भन्छ कोही कोही बेला फेज डायग्राम या तिमीलाई अब एमसिक्यूमा पनि यो फेज डायग्राम के को भनेर सोध्यो भने तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ यो इएमएफ भयो करेन्ट चाहिँ मुनि हुन्छ करेन्ट ल्याग भन्यो भने करेन्ट मुनि हुन्छ यहाँ 90 डिग्री हुन्छ ल टोटल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ यहाँनिर ओके सो दिस इज द फेज डायग्राम फेजर डायग्राम पनि भन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ वेभ डायग्राम पनि भन्छ वेभ फर्म पनि भन्छ ओके सो दिस इज द केस when we use a pure inductor in the circuit the current lags behind the EMF and we saw कसरी यस्तो मजाले मैले तिमीलाई के गर्दै छु देखाइदिएको छु अब हाम्रो एउटा लास्ट छ त्यो चाहिँ के हो क्यापेसिटर चलायो भने चाहिँ के हुन्छ अघि भन्नुभयो सरले क्यापेसिटर चलायो भनेदेखिको चाहिँ प्लस पाई बाई 2 आउँछ त्यसले गर्दाखेरि करेन्ट चाहिँ छिटो हिँड्छ भनेर अघि भन्नुभएको छ हैन त्यस्तै हो यसको ठिक उल्टा केस हुन्छ okay so that is what we are going to see now this is the last thing that we are going to see okay this is a capacitor त थाहा छ तिमीलाई प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर त हामीले पढेको छ दुईटा प्लेट हुन्छ हैन त फेरि हामीले के गर्यो एउटा सर्किट लेट गर्यो with a pure capacitor having capacitance C okay and then AC current मा हामीले AC main मा हामीले जोड्यो हैन त E is equal to E naught sin omega t हामीले एप्लाई गर्यो this is your applied EMF हामीले एप्लाई गरेको फर्स्टमा एप्लाइड EMF ओके अब के हुन्छ नेक्स्टमा हेर यो भयो एप्लाई गरे हामीले दिस इज एप्लाइड EMF ओके अब के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ फर्मुला C Q इज इक्वल टु CE हुन्छ Q भनेको चार्ज C भनेको क्यापेसिटर क्यापेसिटेन्स E भनेको EMF we know this relation okay charge is equal to CE we know this relation हामीले क्यापेसिटेन्स पढ्दाखेरि हामीले यो जानेको कुरा हो okay we know Q is equal to C where Q is the charge क्यापेसिटरको कामै त चार्जलाई स्टोर गर्ने हो थाहा छ त हामीलाई हैन अनि त्यो क्यापेसिटरले चाहिँ त्यो चार्जलाई चाहिँ एट अ टाइम शिट छोड्छ अन्तखेरि बेसी करेन्ट के हुन्छ प्रड्युस हुन्छ अन्तखेरि कतिवटा मसिनहरु भ्रम गरेर स्टार्ट हुन्छ भनेर हामीले पहिला पढेको नि त हैन कुनै पनि कुरा इलेक्ट्रिसिटीले चल्ने कुराहरु हुन्छ नि तिनीहरुलाई चल्नुको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ पुरा करेन्ट चाहिन्छ नि त तर हामीले जुन चाहिँ सप्लाई गरेको करेन्टमा चाहिँ बेसी करेन्ट हुँदैन नि त त्यसले गर्दा हामी त्यहाँनिर के युज गर्छ क्यापेसिटर युज गर्छ नि त क्यापेसिटरको काम चाहिँ के हो त्यसले पुरा चार्जलाई के गर्छ अक्युमुलेट गर्छ अन्त एट अ टाइम छोड्दिन्छ वात बेसी करेन्ट छोड्दिन्छ अन्त त्यो मसिन भएर के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ अन्त एकपल्ट स्टार्ट भएपछि त फेरि त्यो इनर्सियाको कारणले गर्दा स्टार्ट भइबस्छ कम्तीले पनि सो हियर वी आर टकिङ अबाउट चार्ज के क्यापेसिटरको कामै के हो टु स्टोर चार्ज ओके अनि वी नो दैट E इज इक्वल टु E नट साइन ओमेगा टी सो यो E को जग्गामा हामी के लगाउँछ E नट साइन ओमेगा टी लगाउँछ सो Q इज इक्वल टु C E नट साइन ओमेगा टी भयो हाम्रो ओके नाउ सी I इज इक्वल टु dQ बाइ dt हामीलाई थाहा छ हैन चार्ज बाइ टाइम इज इक्वल टु करेन्ट हामीलाई थाहा छ नि करेन्ट इज द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो नि त dQ बाइ dt वी नो दिस ओके सो dQ बाइ dt हामीलाई थाहा छ अनि Q को भ्यालु चाहिँ C E नट साइन ओमेगा टी भनेर पनि थाहा छ अब म के गर्छु यो Q को जग्गामा म के गर्छु यो भ्यालु हाल्छु यो Q को जग्गामा उतै भ्यालु हाल्छु C E नट साइन ओमेगा टी हाल्छु मेरो हो हाल्दाखेरि अब के भयो ddt अफ C E नट साइन ओमेगा टी भयो हैन सो यो के भयो हाम्रो यस्तो भयो हाम्रो ddt of Q थियो हैन Q को जग्गामा what we will put C E naught sin omega t we will write okay and we know C is constant E naught is constant okay so what we will do we will differentiate only sin omega t okay अनि sin omega t को डिफरेन्शिएसन हुन्छ cos omega t
ओके sin ओमेगा टी को डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ के cos ओमेगा टी अनि यो ओमेगा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसनमा चाहिँ माथि लेख्नुपर्छ अघि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ ओमेगा तल झारेको थियो हामीले हो इफ यु डोन्ट बिलिभ मी यु क्यान सी दिस ए ओमेगा मुनि झारेको थियो हामीले डिफ्रेन्सिएट इन्टिग्रेट गर्दा तर हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दा चाहिँ ओमेगालाई कहाँ झार्नुपर्छ तल तल होइन माथि राख्नुपर्छ ए माथि राखेछ हामीले ओमेगालाई हो सो हाम्रो के आयो यहाँनिर हाम्रो के आयो यहाँनिर हाम्रो आयो ई नट होइन अन्त सी ओमेगा इन्टु कस ओमेगा टी आयो अब म के गर्छु यो ई नटको मुनि यो सी ओमेगा छ नि यो सी ओमेगालाई म तल झार्छु तल त्यसै बिचमा झार्नु पाउँदैन झार्दाखेरि 1/c ओमेगा गरेर झार्नुपर्छ ओमेगा सी भन्दा पनि हुन्छ सी ओमेगा भन्दा पनि हुन्छ ओमेगा सी भन्दा पनि हुन्छ बोथ आर सेम झार्नै पर्छ ल मुनिपट्टि किनभने ई नट बाई रेजिस्टेन्स चाहिन्छ अनि 1/ओमेगा सी भनेको चाहिँ केही पनि होइन 1/ओमेगा सी भनेको चाहिँ कपेसिटिभ रियाक्टेन्स हो रियाक्टेन्स भनेको त फेरि के हो रेजिस्टेन्स हो होइन अनि हामीले अघि जानिसकेको छ पिक इएमएफ डिभाइडेड बाई कपेसिटिभ रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी आई नट लेख्न सक्छ भनेर अघि जानेको छ हामीले सो वी विल गेट दिस अनि कस ओमेगा टीलाई चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री चलाएर म के लेख्न सक्छु साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 लेख्नु सक्छु किनभने मलाई साइनोसोडल कर्भ बनाउनु छ नि त हो त्यो कसलाई मैले केमा कन्भर्ट गरेको साइनमा सो यु अन्डरस्टुड वाइ वी आर चेन्जिङ कस इन्टु साइन बिकज वी वान्ट टु ड्र साइनोसोडल कर्भ ओके सो यहाँ जुन चाहिँ मैले अहिले डेरिभेसन गरेँ नि त्यही छ यतापट्टि त्यो सेम डेरिभेसन हो ओके सो वाट डिड वी गेट दिस okay we get this and this is your e oh I is this so I चाहिँ प्लस पाई/2 ले अगाडि छ कि छैन छ हैन ओमेगा साइन ओमेगा टी मात्रै छ नि त ई मा हेर त यहाँ माथि ई मा चाहिँ के छ ई नट साइन ओमेगा टी मा छ नि त हैन अनि करेन्टमा चाहिँ के भयो आई नट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 आयो त्यसले गर्दाखेरि पाई/2 ले छिटो हिँड्छ करेन्ट अघि माइनस गर्दाखेरि ल्याग भएको थियो त अब के हुन्छ लिड गर्छ ओके करेन्ट विल लिड नाउ ओके यो एक्ससी चाहिँ यसलाई एक्ससी भनेको 1/ओमेगा सी लाई जसलाई चाहिँ हामी क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स पनि भन्छ अनि त्यसको पनि एसआई युनिट ओमै हुन्छ हिजो पढाएको मैले हैन इम्पिडेन्सको पनि क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्सको पनि इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सको पनि रेजिस्टेन्सको पनि यिनीहरू सबै अपोजिसन हो त्यसले गर्दा यिनीहरू चाहिँ ओममा मेजर हुन्छ भनेर हिजो भनेको हामीले ओके सो वी सॉ दैट एन्ड देन फ्रम दिस रिलेसन I is equal to I naught sin omega t plus pi/2 relation we saw that current will lead EMF by pi/2 radians अर्थात if you want to see the diagram यस्तो हुन्छ र अब करेन्ट पहिला हिँड्छ र अब चाहिँ यो हिजोदेखिको गरेको हामीले अब हेर है करेन्ट पहिला हिँड्छ र ल हो त्यहाँदेखिको बिस्तारसँग के आउँछ EMF आउँछ हो करेन्ट पहिला छ र त्यही पहिला फर्स्टमा आउँछ करेन्ट त्यहाँदेखि EMF आउँछ पहिला करेन्ट आउँछ त्यहाँदेखि EMF आउँछ अघि EMF आएको थियो त्यहाँदेखि करेन्ट आएको थियो okay so this is the case where current leads EMF by pi/2 and this happens when the AC circuit has a pure capacitor inductor भन्दा ल्याग भएको थियो रेजिस्टर भन्दाखेरि सेम फेजमा भएको थियो okay and this is your phasor diagram now see phasor diagram मा के हुन्छ current will be up यो E हो E नट हो भने current उकाल जान्छ हो अघि ल्याग गर्दाखेरि चाहिँ ओराले गएको थियो नि ल्याग गर्दाखेरि सेम हुँदा चाहिँ दुईटै सेम डाइरेक्सनमा थियो हो अब यो चाहिँ तिम्रो फेजर डायग्राम हो कसको करेन्ट लिड्स EMF बाई pi/2 कपेसिटर चलाको सर्किटमा चाहिँ फेज डायग्राम यस्तो हुन्छ सोध्यो भने तिमीले के गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ ओके अलराइट सो दिस इज व्हाट I had to teach you today okay हामीले आज के काम गर्यो
हामीले आज सर्किट एनालिसिस गर्यो। सर्किट एनालिसिसमा हामीले के गर्यो? रेजिस्टर मात्रै चलाएको, इन्डक्टर मात्रै चलाएको र क्यापासिटर मात्रै चलाएको सर्किटमा चाहिँ करेन्ट र इएमएफको बिहेभियर कस्तो हुन्छ यसलाई हामीले डिटेलमा के गर्ने काम गर्यो? पढ्ने काम गर्यो।